everyone. In the last class, we discussed properties of D block element. In that, we discussed oxidation state. So, in this class, we shall discuss the next property of D block element, that is magnetic property. So, most of the D block elements or transition elements are paramagnetic in nature. Paramagnetic means they contain one or more unpaired electrons in d section. For this d block element, we can determine the magnetic moment by using the number of unpaired electrons. So most of the d block elements are paramagnetic in nature. Most of the d block elements are paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. Paramagnetic means they contain one or more unpaired electrons. One or more unpaired electrons. For this d block element, magnetic moment can be determined by using the number of unpaired electrons. By using the formula mu equals square root of n into n plus 2. So by using this formula, we can calculate the magnetic moment, where mu is the magnetic moment, n is the number of unpaired electron. So the magnetic moment is expressed in terms of Bohr-magneton, or Bm. The magnetic moment can be expressed in terms of Bohr-magneton, or Bm. So most of the d block elements paramagnetic in nature. So paramagnetic it contains one or more unpaired electrons in d subshell. One or more unpaired electrons. So ಈ unpaired electronಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, magnetic moment ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So by using the formula, ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, mu equals square root of n into n plus 2. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ mu ಅನ್ನೋದೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್, mu is the magnetic moment and n ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ mu ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ in terms of Bohr magneton, ಅಥವಾ Bm ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ magnetic moment is directly proportional to n. Therefore magnetic moment increases with increase in number of unpaired electrons. So magnetic moment ಯಾವುದಕ್ಕೆ number of unpaired electron ಗೆ directly proportional ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so magnetic moment increase ಆಗುತ್ತೆ with increase in number of unpaired electrons. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು magnetic moment ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ write the formula to calculate spin only magnetic moment ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಇದೆ, mu equals square root of n into n plus 2. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕರೀತೀವಿ, spin only magnetic moment. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ write the formula to calculate spin only magnetic moment ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ mu equals square root of n into n plus 2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಸೊ see here, calculate the magnetic moment of nickel 2+. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. we know that ಅಂತೆಯೇ magnetic moment is calculated by using the formula mu equals square root of n into n plus 2. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಈಗ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. where n is number of unpaired electrons. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ Z equals 28. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಸೊ ನೋಡಿ argon 18 3d4s ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 3d4s ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ 18 + 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 20. 18 + 2 20. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 28. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು ಈಗ ಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನನಗೆ? 8. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ argon 18 3d8 4s 18 + 2 20 20 + 8 28. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲು +2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. therefore ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಕ್ಕಲ್ 2+ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಂತ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾವ್ದರಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ನಿಂದ ನಾನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ argon 18 3d8 argon 18 3d8. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 5 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ D8 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರ್ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ ಇವಾಗ? 2. ಸೊ therefore mu equals ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 2 × 2 + 2. ಸೊ 2 + 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 2s are 8. ಸೊ √8 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.84 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 2.84 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ mu ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ Bm. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ 2+. ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 28. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. mu equals square root of n into n plus 2. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ where n is the number of unpaired electron. ನಂಗೆ unpaired electron ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಕ್ಕಲ್ 2+ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ argon 18 3d8 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ 2+ಗೆ. ಸೊ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 5 ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತು? 2. therefore n equals 2. n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? mu equals 2.84 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ iron 3+. So first we know that mu equals square root of n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons. So ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? iron. So its atomic number is 26. Its atomic number is 26. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಐರನ್ನಿಗೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗಾನ್ 18 3d4s ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ಸೊ 18 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 20 ಸೊ ನಾನು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು 26 ಆಮೇಲೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು 6 ಸೊ 18 ಪ್ಲಸ್ 2 20 ಪ್ಲಸ್ 6 26 ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಅಯಾನಿಗೆ Fe 3 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸೊ Fe 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಎಸ್ ಇಂದ 2 ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಇಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಆರ್ಗಾನ್ 18 3d5 ಆರ್ಗಾನ್ 18 3d5 ಸೊ ಎಸ್ ಇಂದ 2 ಡಿ ಇಂದ 1 ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ 3d5 ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡಿ d5 ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ರಿಂದ ನಾನು 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೂ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ therefore ಹಂಗಾಗಿ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 5 n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5 therefore number of unpaired electron present in Fe 3 plus ion is ಎಷ್ಟು ಬಂತು 5 ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ನನಗೆ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸೊ mu equals square root of n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5 into 5 plus 2 so 5 plus 2 7 5 is 35 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ 5 into 5 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 7 5 is 35 so root 35 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5.92 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ 5.92 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ mu equals square root of 35 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 5.92 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಸೊ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 5 therefore mu equals square root of 5 into 5 plus 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ mu equals 5.92 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್. The next problem is calculate the magnetic moment of chromium 3 plus. So solution, we know that mu equals square root of n into n plus 2 where n is the number of unpaired electrons. Where n is unpaired electron. So ನೋಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು chromium. Its atomic number is 24. So ನೋಡಿ ಈಗ chromium ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ argon 18 3d5 ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ s ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ 1 ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ 18 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 19 ಆದಮೇಲೆ 3d ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 5 ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 18 ಪ್ಲಸ್ 1 19 ಪ್ಲಸ್ 5 24 ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ +3 ಕ್ರೋಮಿಯಂ +3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ನೋಡಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ನನಗೆ argon 18 ಸೊ s ಇಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಟೋಟಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ s ನಲ್ಲಿ 1 ತೆಗೆದ್ರೆ d ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕು 2 ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತು d ನಲ್ಲಿ 3 ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಕ್ರೋಮಿಯಂ +3 ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೊ s ಇಂದ 1 ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ d ಇಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತು 3d 3 ಸೊ ಈಗ d ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇವೆ 3 ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆನೆ ಸೊ 3d3 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ 3 ಕೂಡ ಏನದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇದೆ therefore n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತಪ್ಪ 3 n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3 therefore mu equals
mu equals ನೋಡಿ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 3 therefore 3 into 3 plus 2 3 into 3 plus 2 ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ mu equals square root of 3 into 3 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 5 so 5 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 15 5 3 15 so mu equals 3.82 Bohr magneton so root 15 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.87 Bohr magneton 3.87 Bohr magneton so ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ titanium 4 plus its atomic number is 22 so ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸೊ ಟೈಟಾನಿಯಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ argon 18 3d 4s so except chromium copper ನ ಬಿಟ್ಟು s ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 2 18 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 20 ನಾನು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು 22 ಆಮೇಲೆ d ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2 ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ argon 18 3d 4s 2 ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಟೈಟಾನಿಯಂ 4 plus ಸೊ 4 plus ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ s ಇಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದೆ d ಇಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದೆ ಸೊ d ಇಂದ ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ argon 18 3d ನಲ್ಲಿ 0 4s ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಟೈಟಾನಿಯಂ 4 plus ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳಿಬೇಕು ನಾನು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ s ಇಂದ 2 ತೆಗೆದೆ d ಇಂದ ಕೂಡ 2 ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಸೊ d ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 0 ಸೊ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 ನೋಡಿ ಇವಾಗ magnetic momentum formula ಗೊತ್ತು we know that mu equals square root of m into n plus 2 so n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 0 so 0 into 0 plus 2 ಏನಾಯ್ತು 0 so ನೋಡಿ ಈಗ magnetic moment of titanium 4 plus is 0 magnetic moment of titanium 4 plus is 0 give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ magnetic moment of titanium 4 plus 0 ಆಯ್ತು because of absence of unpaired electrons in d orbital so d subshell ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ d orbital ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ unpaired electrons ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ unpaired electrons ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ magnetic moment ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ magnetic moment of scandium 3 plus is 0 magnetic moment of scandium 3 plus is 0 give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because of absence of unpaired electrons in d orbital ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ d orbital ಅಲ್ಲಿ unpaired electron ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ magnetic moment ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ higher the magnetic moment number of unpaired electron ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ higher the number of unpaired electron higher is the magnetic moment so number of unpaired electron ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು magnetic moment ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ so the substances which have high magnetic moment ಯಾವ substances ಅಲ್ಲಿ high magnetic moment ಇರುತ್ತೋ that substances are called ferromagnetic substance ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ferromagnetic substance the substances which have the ferromagnetic substances which have high magnetic moment are called ferromagnetic substances ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ferromagnetic substances ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು mu equals square root of n into n plus 2 where ಅಲ್ಲಿ n is the number of unpaired electron mu is the magnetic moment ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಐಯಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 3+0 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0 ಅನ್ನೋದಂಗೆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ ಏನು? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.